लर्निंग एज्युकेशन में आपनु स्वागत है। आज आप सामाजिक विज्ञान धोरण 6 एनी अंदर पाठ पहलो चालो इतिहास जाणीए लेक्चर बीजो भाग बीजो। अगाउना लेक्चरनी अंदर चालो इतिहास जाणीए एनी आपणे प्रस्तावना मेळवी हती अने साथे साथे इतिहासना महत्वना स्रोतो विषे अभ्यास कर्यो हतो, बराबर। पण आजे लेक्चर शुरू करता पहला थोड़ुंक जे अगाउना लेक्चर में लीधुं हतुं एनुं क्विक रिविजन कर दऊं अने आगळ ज्यांथी अटका हती त्यांथी आपणे शरू करशुं, जेथी करीने एक रिविजन पण क्विक थई जशे अने फरीथी आ जे रिविजन लेक्चरनी अंदर ज्यांथी अटका छे त्यांथी आपणे आगळ वधीशुं। ओके, तो लेक्चर शुरू करता पहला आपनी पासे रहेली जे टेक्स्ट बुक छे एने ओपन करजो अने रेफरन्स बुक तरीके साथे राखजो, जेथी करीने आ पाठने समजवामां वधु सरलता रहे। ओके, तो चालो बात करिए छे पाठ पहलो चालो इतिहास जाणीए रिविजननी अंदर। तो आपणे एम कहेवाय छे के तमे छठा धोरणमां एक सामाजिक विज्ञाननो एक रसप्रद विषय एम कहेवाय छे के इतिहास विषे आपणे जाणीशुं। આપણો જે ભૂતકાળની અંદર ભવ્ય ભૂતકાળ જેની અંદર પહેલાંના સમયની અંદર એટલે કે ખાસ કરીને પ્રાચીન યુગની અંદર જે શાસન વ્યવસ્થાઓ હતી તે સમયના રીત રિવાજો હતા, તે સમયના માનવીઓની જે કાર્યપ્રણાલી હતી એટલે કે કેવું જીવન જીવતા, કેવા પોશાકો પહેરતા, કેવી માન્યતાઓ, કેવા એ સમયની સંસ્કૃતિ શું હતી, તો આના વિશેની બધી માહિતી આપણને ઇતિહાસ દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે। તો एम कहेवाय छे के एक युगमांथी बीजा युगमां, बीजा युगमांथी तीजा युगनी अंदर एम कहे छे के अनेक युगोनी अंदर जुदा जुदा जे मानव जीवनना रीत रिवाजों छे, जुदी जुदी जे मान्यताओं हती अने जुदा जुदा जेम के ते समयना जे परिवर्तन थयेला खोराकमां होय, पोशाकना होय के जीवन प्रणाली होय एनी बधी माहिती आपणे इतिहास द्वारा मळे छे। अने आपणे एम कहेवाय छे के मानव समाजनी अध्ययन भूतकाळનું अध्ययन શા માટે કરવું જોઈએ એવો વિચાર આપણને આવ્યો હશે, પણ ઇતિહાસ માત્ર ભૂતકાળ જ બાબત સાથે સંકળાયેલો નથી, જે હાલની વર્તમાન કાળની વ્યવસ્થા સાથે એક કડીરૂપ ભાગ ભજવે છે। ઓકે, હવે વાત થતી હતી કે ભાઈ ઇતિહાસ, ચાલો ઇતિહાસ જાણવાના સ્ત્રોતો, તો કે ભાઈ ઇતિહાસ જાણવા માટેના મહત્વના સ્ત્રોતો શું, કેવી રીતે ઇતિહાસ જાણી શકાય। તો મુખ્ય સ્ત્રોતોની અંદર આપણે ગઈ વખતે તાડપત્ર અને ભોજપત્ર વિશે જાણ્યું હતું। तो एमां सौथी पहला ताड़पत्र कोने कहेवाय, ताड़पत्र कोने कहेवाय, तो हजी फरी एक बार कही दऊं छुं कि प्राचीन समयनी अंदर मानवी लखवा माटे ताड़पत्र अने भोजपत्रनो उपयोग करतो हतो। मुख्य व्यवसाय शुं, मुख्य काम शुं, तो कि लखवा माटे ताड़पत्र अने भोजपत्रनो उपयोग करतो, जेने आपणे हस्तप्रत कहीए छीए। शुं कहीए छीए? जेने आपणे हस्तप्रत तरीके ओळखीए छीए। कया नामे ओळखीए छीए? जेने आपणे हस्तप्रत तरीके ओळखीए छीए। ओके, एनाथी आगळ वात करूं तो कि भाई ताड़पत्र एटले शुं, तो कि ताड़ वृक्षना पण पर लखायेला हस्तपत्र। ताड़ना वृक्षना पण पर, पण एटले પાંદડું, ताड़ना वृक्षना पण पर लखायेला एम कहेवाय के हस्तपत्रो एने ताड़पत्रो कहेवाय। तो कि हवे भोजपत्र एटले शुं, तो कि भोजपत्र एटले के हिमालयमां, भोजपत्र एटले के हिमालयमां भुज नामना वृक्षोनी पातरी, हिमालयना भुज नामना वृक्षोनी पातरी आंतरछाल उपर लखायेला जे हस्तपत्रो छे एने भोजपत्र तरीके ओळखवामां आवे छे। अने एम कहेवाय छे के आ जे हस्तपत्र हतो तेमांथी आपणने ते समयनी जे भाषा हती, ते समयनी जे जीवन जीवવાની पद्धतिओ हती एना विषे आपणे घणी बधी माहितीओ प्राप्त थाय छे। अने ताड़पत्र अने भोजपत्रो पर लखायेली हस्तप्रतोमांथी भारतना प्राचीन युगनी मानवी विषे आपणे माहिती प्राप्त थाय छे। एना पछी वात थई हती आपणे के भाई आज आ ताड़पत्रो अने भोजपत्रो छे ए मठोनी अंदर एटले के मंदिरो अने मठो जे आवेला एनी अंदर सचवायेला छे અને મુખ્ય તે સમયના જે તાડપત્રો અને ભોજપત્ર હતા એ સંસ્કૃત, પ્રાકૃત અને તમિલ ભાષાની અંદર લખાયેલા જોવા મળે છે। અને એ સમયની અંદર મુખ્ય સાહિત્ય સર્જનો જે તાડપત્રો અને ભોજપત્રો પર થયેલા, જેમાં ખાસ કરીને કવિતાઓ, નાટકો, વાર્તાઓ અને મહાકાવ્યો આ બધા
તાળપત્રો અને ભોજપત્રો મળી આવ્યા છે, જે પોથી સ્વરૂપે સાચવવામાં આવ્યા છે. તે સમયની જીવનશૈલી, તે સમયનું શિક્ષણ, તે સમયનું વિજ્ઞાન, તે સમયની દવાઓ, તે સમયની માન્યતાઓ એટલે કે સામાજિક રિવાજો, સામાજિક માન્યતાઓ, ધાર્મિક રિવાજો, રીત રિવાજો, તે સમયના પ્રાણીઓ વિશેની વગેરે માહિતી આપણને તેમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. હવે વાત કરતા હતા અભિલેખોની કે અભિલેખ કોને કહેવાય? તો કે ધાતુ અને પથ્થર ઉપર કોતરેલા લખેલા લેખને અભિલેખ કહેવામાં આવે છે. તેના દ્વારા પણ આપણને ઇતિહાસની માહિતી મળે કે પ્રાચીન સમયની અંદર રાજાઓ અથવા રાણીઓ એમ કહેવાય છે કે તે સમયને જે વહીવટ કરતા હતા અથવા દાનની માહિતી એમ કહેવાય છે, અથવા જે આદેશો આપવામાં આવેલા હોય અથવા તે સમયના જે પ્રજા કલ્યાણના જે કામો કર્યા હતા તેના અભિલેખો જોવા મળેલા છે. એમ કહેવામાં આવે છે એનું કે ભાઈ તે સમયની અંદર જે ધર્મ પાળતા, તે સમયે જે યુદ્ધમાં વિજયો પ્રાપ્ત કરતા, તે સમયે તેનો જે રાજ્ય વિસ્તાર ફેલાયેલો છે, તે સમયે જે સંસ્કૃતિ છે વગેરેની માહિતી આપણને અભિલેખો દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે એમ કહેવાય છે. બીજી વસ્તુ કે સૌથી લાંબા સમય સુધી આવા અભિલેખો પરનું જો લખાયેલું લખાણ છે એ ટકી રહે છે. ઉદાહરણ તરીકે આપણે જોયો તો અશોકનો શિલાલેખ. હવે વાત કરવી છે તામ્રપત્ર. તો કે તાંબાના પતરા ઉપર કોતરીને લખવામાં આવતું લખાણ એને તામ્રપત્ર કહેવાય. તામ્રપત્ર કોને કહેવામાં આવે? તો કે તાંબાના પતરા ઉપર કોતરીને લખવામાં આવેલું લખાણને તામ્રપત્ર કહેવાય. તો તેમાં એમ કહેવાય છે કે પહેલાંના સમયની અંદર કે પ્રાચીન યુગમાં રાજાઓ પોતાનું જે વહીવટી તંત્ર અને જે દાન આપતા હતા એ દાનની માહિતી તામ્રપત્રો ઉપર કોતરાવી છે. અને ગુજરાતની અંદર આવા તામ્રપત્રો અનેક મળી આવ્યા છે, જેના આધારે તે સમયના રાજાઓના નામ, તેના ધર્મ અને વહીવટીતંત્ર અને દાનની વિગતો મળી આવે છે. આજે પણ ગુજરાતની અંદર આવા જે તામ્રપત્રો મળી આવ્યા છે તેની એમ કહેવાય કે હેમચંદ્રાચાર્ય જૈન મંદિર પાટણ ઉત્તર ગુજરાત ખાતે, એલડી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ઇન્ડોલોજી નવરંગપુરા અમદાવાદ ખાતે, ભોજે અધ્યયન અને સંશોધન વિદ્યાભવન અમદાવાદ, શ્રી મહાવીર જૈન આરાધના કેન્દ્ર કોબા ગાંધીનગર વગેરે જેવી સંસ્થાઓની અંદર આ બધા તામ્રપત્રો સચવાયેલા જોવા મળે છે. એના પછી વાત થઈ હતી આપણે સિક્કાઓની ઇતિહાસ જાણવાના સ્ત્રોતોમાં કે સિક્કાઓ પણ અગત્યનું સ્થાન છે ઇતિહાસ જાણવાના સ્ત્રોતોમાં. કારણ કે સિક્કાઓ પર પહેલાંના એટલે કે પ્રાચીન સમયના સિક્કાઓની અંદર રાજાઓનું નામ, તેના ધર્મ, તેની સંસ્કૃતિ અને તે સમયની બધી વિગતો પ્રાપ્ત થાય છે. અને ભારતની અંદર ઈસવીસન પૂર્વે 5મી સદીના સિક્કાઓ મળી આવ્યા છે, જે સૌથી જૂના સિક્કા ગણાય છે. આ સિવાય ગ્રીક રાજાઓ, મૌર્યકાળ, ગુપ્ત યુગ વગેરે અનેક સોના ચાંદીના સિક્કાઓ અને તાંબાના સિક્કાઓ જે તે રાજ્યની સામાજિક વ્યવસ્થા હોય, ધાર્મિક, આર્થિક અને રાજકીય માહિતી સિક્કાઓ દ્વારા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. એના પછી આપણે વાત થઈ હતી કે પંચમાર્કના સિક્કા તરીકે કોને ઓળખવામાં આવે? તો કે ધાતુઓના ટુકડાઓને છાપ ઉપસાવવા બીબામાં મૂકી દબાણ આપી બનાવવામાં આવતા જે સિક્કાઓ છે એને ધાતુઓના સિક્કા તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. તો અગાઉના લેક્ચરમાં આપણે આટલા સુધી ભણ્યા હતા. હવે જ્યાંથી અટક્યા છીએ ત્યાંથી આગળ વધશું. તો કે હવે શું છે? તો કે ઇતિહાસના અભ્યાસીઓ, ઇતિહાસનો જેને અભ્યાસ કર્યો છે એ અભ્યાસીઓ વિશે માહિતી. તો કે ભાઈ કોણ કરે છે? મોટે ભાગે કે પુરાતત્વશાસ્ત્રીઓ, ઇતિહાસકારો અને પ્રવાસીઓ. જે ઇતિહાસકારો છે તેના દ્વારા આપણને ઇતિહાસની માહિતી પ્રાપ્ત થાય. પુરાતત્વશાસ્ત્રીઓ છે તેના દ્વારા આપણા પ્રાચીન અને ભવ્ય ઇતિહાસ, ભવ્ય ભૂતકાળની આપણને પ્રાપ્તિ થાય માહિતી. અને જે પ્રવાસીઓ એટલે કે પહેલાંના સમયની અંદર એમ કહેવાય કે આપણા દેશમાં આવ્યા હોય અને જે ઇતિહાસ જાણ્યો હોય એની ક્યાંય નોંધ કરીને લોકો ગયા હોય તો એ જે પ્રવાસીઓ છે તેના દ્વારા પણ આપણને ઇતિહાસ વિશે માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે. તો ચાલો તેમાં જોઈએ. તો કે માનવ સમાજનો ભૂતકાળ જાણવા આપણને પુરાતત્વશાસ્ત્રીઓ, જેને અંગ્રેજીમાં આર્કિયોલોજિસ્ટ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, તે સંશોધન કરી માહિતી આપે છે કે પુરાતત્વશાસ્ત્રીઓ શું કરે? જે તે પ્રાચીન યુગની વસ્તુ કે અવશેષો મળ્યા હોય તેના ઉપર સંશોધન કરે અને તેના દ્વારા માહિતી મેળવી અને આપણને આપે છે. એમ કહેવાય કે તેઓ પ્રાચીન સ્તરો ઉપર જઈ ઉત્ખનન કરી મકાનો, સિક્કાઓ, ઈંટો, પથ્થરો, ઓજારો, ખોરાકના નમૂના, મનુષ્યો અને પ્રાણીઓના હાડકાં વગેરે શોધીને તેનો અભ્યાસ કરી તે સમયના માનવોની સંસ્કૃતિથી આપણને અવગત કરે છે.
એટલે કે પ્રાચીન સમયની અંદર જે જુદા જુદા પ્રાચીન સ્થળો આવેલા છે, તો અહીંયા જઈને ઉત્ખનન એટલે કે ખોદકામ કરી જે મળી આવેલા મકાનો છે, એના અવશેષો છે, જે સિક્કાઓ મળી આવેલા છે, ઈંટો છે, પથ્થરો છે, તે સમયના જે ઓજારો મળી આવેલા, ખોરાકના નમૂના મળી આવેલા હોય, મનુષ્યના અવશેષો કે પ્રાણીઓના હાડકાં વગેરે જે અવશેષો મળી આવ્યા હોય તેનો શોધીને તેના ઉપર અભ્યાસ કરી તે કેટલા વર્ષો જૂના છે, તે સમયે કેવા ખોરાકો લેતા હતા, તે સમયના મનુષ્યનું જીવન કેવું હતું, એના વિશેની માહિતી આપણને અને તે સમયના માનવોની સંસ્કૃતિથી આપણને અવગત કરે છે. જેમ કે તમે હડપ્પા સંસ્કૃતિ જુઓ, લોથલ શહેર જુઓ, આ બધા વિષયની દ્વારા, એના સંશોધન દ્વારા તે સમયની જે સમાજ વ્યવસ્થા હતી એના વિશેની આપણને માહિતી પ્રાપ્ત થાય છે પુરાતત્વશાસ્ત્રીઓ દ્વારા. એના પછી આગળ વાત કરું તો કે પ્રાચીન કાળથી મનુષ્ય એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ સતત ભટકતો રહેતો. પ્રાચીન કાળથી મનુષ્ય એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ પ્રવાસ કરતો રહેતો. ઘણા પ્રવાસીઓ બીજા દેશોમાં જઈ ત્યાંના જીવનની નોંધ પણ કરતા હતા. તમે જો પ્રાચીન કાળની અંદર મનુષ્ય શું પ્રવાસ કરતો, સતત એક દેશમાંથી બીજા દેશમાં જાય, બીજા દેશની સંસ્કૃતિ, ત્યાંના રિવાજો, ત્યાંની પરંપરા, ત્યાંના લોકોનું જીવન એના વિશે જાણતો અને જે જાણે એનું એમ કહેવાય કે એની નોંધ કરતો. આવા પ્રવાસીઓના પ્રવાસ વર્ણનમાંથી આપણને જે તે દેશના ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિની માહિતી મળે છે. એને જે નોંધ કરી હોય એ નોંધમાંથી તે એના દ્વારા આપણને ખબર પડે કે તે દેશના સંસ્કૃતિ, તે સમયના જે દેશનો રીત રિવાજો કેવા હતા, કેવી માન્યતાઓમાં માનતા હતા, તે સમયના એમ કહેવાય કે દેશોની અંદર કેવો ખોરાક, કેવી શાસન વ્યવસ્થા હતી, એની આવી બધી માહિતી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. એમ કહેવાય છે કે આગળ વાત કરતો કે આવા પ્રવાસીઓના પ્રવાસ વર્ણનમાંથી આપણને જે તે દેશના ઇતિહાસ અને સંસ્કૃતિની જાણકારી તો મળે જ છે. તેમાં ખાસ કરીને મેગસ્થનીસ, પ્લિની, ફાયાન, યુઆન સ્વાંગ જેવા મુસાફરોનો સમાવેશ થાય છે. તેના દ્વારા આપણે આપણા ઇતિહાસ વિશે આપણને પ્રાપ્ત થાય છે. ખાસ કરીને જે ઇતિહાસ પ્રવાસ મુસાફરોના નામ શું શું છે, કયા કયા? મેગસ્થનીસ, પ્લિની, ફાયાન અને યુઆન સ્વાંગ જેવા મુસાફરોનો સમાવેશ થાય છે. હવે વાત કરવી છે કે પુરાતત્વ શાસ્ત્રીઓ અને ઇતિહાસકારોના સંશોધનથી આપણે ઉત્તર અને પશ્ચિમ કઈ કે પુરાતત્વ શાસ્ત્રીઓ અને ઇતિહાસકારોના સંશોધનથી આપણને ઉત્તર અને પશ્ચિમ ભારતમાં સિંધુ નદીના કિનારે કઈ જગ્યાએ? ઉત્તર અને પશ્ચિમ ભારતની અંદર સિંધુ નદી કિનારે પાંગરેલી મહાન સભ્યતા એટલે કે વિકસેલી મહાન સભ્યતાના દર્શન થાય છે. ભારતમાં એમ કહેવાય છે કે ભારતમાં આજથી એમ કહેવાય કે 4500 વર્ષ પહેલાં, કેટલા વર્ષો પહેલાં? 4500 વર્ષ પહેલાં ભારતમાં આજથી 4500 વર્ષ પહેલાં અનેક શહેરો અસ્તિત્વમાં આવ્યા હતા. અનેક શહેરો અસ્તિત્વમાં આવ્યા હતા. એ જ રીતે ગંગા નદીના આસપાસનો જે ક્ષેત્ર છે, ગંગા નદીનો પ્રદેશ એટલે કે દિલ્હી આજુબાજુનો, તો કે ભાઈ ખાસ કરીને ગંગા નદીનો જે આસપાસનો જે ક્ષેત્રો છે એટલે કે વિસ્તાર છે, આજથી લગભગ એમ કહેવાય છે કે 2500 વર્ષ, ઓલા 45 વર્ષ અને ગંગા નદીનો આજુબાજુનો જો વિસ્તાર અને ક્ષેત્ર જેને કહેવાય એની વાત કરું તો એમ કહેવાય કે 2500 વર્ષ પહેલાં ઘણા બધા શહેરોનો વિકાસ થયો હતો. તે પણ જાણી શકાય છે. એનાથી આગળ વાત કરું તો કે આ બધા સંશોધનો અથવા આ બધા સાધનોથી તે સમયની અંદર એટલે કે માનવ સમાજમાં જે રીત રિવાજો હતા, તે સમયના જે ખોરાક પોશાકો હતા અને જે તે સમયની જે ટેકનોલોજી હતી અને સંસ્કૃતિની માહિતી આપણને પ્રાપ્ત થાય છે કે તે સમયે કેવી ટેકનોલોજીનો ઉપયોગ કરતા, તે સમયે કેવી સંસ્કૃતિઓ હતી. ભારતના અનેક શહેરો અને ગામડાઓ શોધી તેમણે આપણને કપાસ, જવ, ઘઉં ઉપરાંત તે સમયના જે પ્રાણીઓ હતા એની પણ માહિતી આપણને અપાવે છે અથવા પ્રાપ્ત થાય છે અથવા મળી આવે છે. હવે વાત કરવી છે કે ઇતિહાસકારો ભૂતકાળનું અધ્યયન કરનારા મહત્ત્વના વિદ્વાનો છે. ઇતિહાસકારો જે ભૂતકાળ છે એનું અધ્યયન કરનારા, અભ્યાસ કરનારા મહાન વિદ્વાનો છે. તેઓ મળી આવેલા સાધનોનું વર્ગીકરણ કરે છે, સંશોધન કરે છે
હસ્તપ્રતો, દસ્તાવેજો અને અભિલેખોમાંથી માહિતી એકત્ર કરે છે, પછી યોગ્ય રીતે તેનું આલેખન કરે છે. જે હસ્તપ્રતો મળી આવે, દસ્તાવેજો જે મળી આવે છે એના અભિલેખોમાંથી માહિતી પહેલાં ભેગી કરે, પછી તેની યોગ્ય રીતે એનું આલેખન કરે અને પુરાતત્વશાસ્ત્રીઓ અને ઇતિહાસકારો ભૂતકાળને આપણી સમક્ષ જીવંત કરે છે. ભૂતકાળની અંદર જે શાસન વ્યવસ્થા હતી, તે સમયની જે રીત રિવાજો, પરંપરાઓ, સંસ્કૃતિ, તે સમયના ખોરાક, પોશાક, જીવન પ્રણાલી એટલે કે કાર્યશૈલી, કેવું જીવન જીવતા હતા, આ બધી જ માહિતી આપણી સમક્ષ પછી તેઓ મૂકે છે. હવે વાત કરું છે ભૂમિનું નામ. આપણે આપણા દેશને બે નામોથી ઓળખી છીએ. જો ભૂમિનું નામ તો કે આપણા દેશને આપણે બે નામોથી ઓળખી છીએ. પહેલું નામ કે તો અને બીજું નામ. કયા કયા બે નામો છે? તો એક તો ઇન્ડિયા અને ભારત. ઇન્ડિયા અને ભારત. તો આના વિશે વાત કરી તો કે ઇન્ડિયા શબ્દ છે, આ જે ઇન્ડિયા શબ્દ છે એ ઇન્ડસ પરથી ઉતરી આવેલો છે. કેના પરથી ઉતરી આવ્યો છે? ઇન્ડસ પરથી ઉતરી આવેલો છે, જેને સંસ્કૃત ભાષાની અંદર, જેને સંસ્કૃત ભાષામાં સિંધુ કહેવાય. શું કહેવાય? સિંધુ કહેવાય છે. પ્રાચીન ઈરાન અને ગ્રીસના લોકો સિંધુ નદીથી પરિચિત હતા. એમ કહેવાય છે કે પ્રાચીન ઈરાન અને ગ્રીસના લોકો એમ કહેવાય છે કે જે સિંધુ નદી છે એનાથી પરિચિત હતા. એટલે કે ઇન્ડિયા શબ્દ છે કે શેના પરથી ઉતરી આવ્યો છે? ઇન્ડસ પરથી ઉતરી આવેલો છે. અને સંસ્કૃત ભાષામાં એનો અર્થ શું થાય? સિંધુ કહેવામાં આવે છે. તેઓ આગળ વાત કરું તો તેઓ આજથી એમ કહેવાય છે કે 2500 વર્ષ પહેલાં, કેટલા વર્ષ પહેલાં? 2500 વર્ષ પહેલાં તે પ્રદેશમાં સંપર્કમાં આવ્યા હશે અથવા તે પ્રદેશ વિશે એમને માહિતી પ્રાપ્ત થઈ હશે. ઈરાનીઓ સિંધુ નદીને હિન્ડોસ અને ગ્રીસના લોકો ઇન્ડસ કહેતા હતા. હવે ઈરાનીઓ સિંધુ નદીને શું કહેતા હતા? ઈરાનીઓ સિંધુ નદીને કયા નામે ઓળખતા હતા? તો કે હિન્ડોસ. કયા નામે? હિન્ડોસ. બરોબર. તો ગ્રીકના લોકો કયા નામે સિંધુ નદીને ઓળખતા હતા? ઇન્ડસ. જો ઓકે, આપણે વાત થઈ હતી કે પ્રાચીન સમયની અંદર ઈરાનીઓ સિંધુ નદીને હિન્ડોસ તરીકે અને ગ્રીસના લોકો ઇન્ડસ તરીકે ઓળખતા હતા. તેઓ આ નદીના પૂર્વ કિનારે ઇન્ડિયાથી ઓળખાતા. જે આ નદીનો જે પૂર્વ કિનારાને કયા નામે ઓળખતા હતા? તો કે ભાઈ ઇન્ડિયાથી ઓળખતા હતા. કયા નામે? ઇન્ડિયાથી ઓળખતા હતા, ઓળખાતા હતા. ભારત એવું એમ કહેવાય છે કે ભારત એવું નામ ઋગ્વેદમાંથી આપણને જાણવા મળે છે. જે ભારત નામ પડ્યું છે આપણા દેશનું, જે ભારત નામ પડ્યું છે આપણા દેશનું, એ શેમાંથી જાણવા મળે છે? તો આપણે તેમાં જોઈએ કે ભારત એવું નામ જે મળી આવેલ છે એ આપણને ઋગ્વેદમાંથી જાણવા મળે છે. શેમાંથી જાણવા મળે છે? ઋગ્વેદમાંથી જાણવા મળે છે. ભરત નામનો માનવ સમૂહ, ભરત નામનો માનવ સમૂહ ઉત્તર પશ્ચિમ ભારતમાં આવીને વસેલો અને તેમના નામ પરથી આપણા દેશનું નામ ભારત તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ સમૂહનો ઉલ્લેખ સંસ્કૃતની આરંભિક કૃતિમાં, એટલે કે આરંભિક કૃતિ ઋગ્વેદમાં પણ મળે છે. હવે વાત કરી છે સાલવારી. તો સાલવારીની વાત કરું પોઈન્ટમાં, તો કે સાલવારી તરીકે આપણે જેને ઓળખી છીએ, તો કે ઇતિહાસની અંદર સમયનું ખૂબ જ મહત્ત્વ હોય છે. કોઈ પણ ઘટના બને તો સમય અને સ્થાનની સાથે જ લખી શકાય. કોઈ પણ ઘટના બની હોય તો કોઈ જગ્યાએ જ બની હોય ને કોઈ સમયે જ બની હોય, એટલે કે સમય અને સ્થાનની સાથે જ લખી શકાય છે. બીજું, આપણે એમ કહેવાય કે સમય, તારીખ, માસ અને વર્ષ સાથે સાંકળીને સમજી છીએ. જેમ કે 20 જુલાઈ 2018ના રોજ શુક્રવાર. આ પ્રમાણે સમયની ગોઠવણી ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ સાથે સંકળાયેલી છે.
જે સમયની વ્યવસ્થા છે એ કોના જન્મ સાથે સંકળાયેલી છે? તો કે ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ સાથે સંકળાયેલી જોવા મળે છે. ખ્રિસ્તી ધર્મના સ્થાપક ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મને દુનિયાના કારગન સાથે જોડવાયેલો છે. ખ્રિસ્તી ધર્મના સ્થાપક કોણ? તો કે ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મને દુનિયાના કારગન એટલે કે દુનિયા સાથે જોડાયેલો છે. આપણે ઈસવીસન એમ બોલીએ છીએ. શું બોલીએ છીએ? ઈસવીસન. તો ઈસવીસન એમ કહીએ છીએ, જેને અંગ્રેજીમાં આપણે કયા નામે ઓળખીએ છીએ? તો કે એડી. અંગ્રેજીમાં આપણે એને કયા નામે ઓળખીએ છીએ? એડી. કયા નામે? એડી એટલે કે એનો ડોમિની, એટલે કે ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ પછીના વર્ષો એમ કહેવાય. આ એડીનો અર્થ શું થાય? ઈસવીસન જે બોલી છે ને એનો અર્થ એમ થાય કે ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ પછીના જે વર્ષો એમ કહેવાય છે. દાખલા તરીકે ઈસવીસન 2000 આપણે બોલીને ઈસવીસન 2000, ઈસવીસન 2020 વગેરે. તો જે આ ઈસવીસન છે એ એમ કહેવાય છે કે ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ પછીના વર્ષો. ઓકે, હવે ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ પછીના 2000 વર્ષ એ રીતે એનું ઈસવીસન પૂર્વે. હવે ઈસવીસન પૂર્વે બોલી છે અમુક વાર તો એને બીસી તરીકે ઓળખવામાં આવે. શું તરીકે ઓળખવામાં આવે? બી પછી સી શોર્ટ ફોર્મ છે એનું. આનું પૂરું નામ થાય છે બિફોર ક્રિસ્ટ, એટલે કે ઈસુ ખ્રિસ્તના બિફોર ક્રિસ્ટ. ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ પહેલાં, ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ પહેલાંના ઉદાહરણ તરીકે લઈએ તો ઘણીવાર આપણે કોઈ ઘટના લખી હોય તેમાં લખવું હોય ઈસવીસન પૂર્વે 2000. શું લખવું હોય? ઈસવીસન પૂર્વે 2000. આનો અર્થ એવો થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ પહેલાંના 2000 વર્ષ. આનો અર્થ શું થાય? જન્મ પછીનો. આ છે જન્મ પહેલાંના 2000 વર્ષ. સરસ મજાનો અહીંયા તમને એક ચાર્ટ આપેલો જ છે ટેક્સ્ટ બુકમાં, તમે એમાં જોઈ શકો છો કે ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ, જેમાં આપણે ઈસવીસન પૂર્વે 5મી સદી, 4થી સદી, 3જી સદી, 2જી સદી, 1લી સદી, પછી શું થશે? 0. હવે પછી ઈસવીસન એટલે કે ઈસુ ખ્રિસ્તના જન્મ પછીનો સમયગાળો, જેને આપણે એડી કહી. 1લી સદી, 2જી સદી, 3જી સદી, 4થી સદી અને 5મી સદી. ઓકે, એના સિવાય ઇતિહાસમાં ઈસવીસન પૂર્વે અને ઈસવીસને સમજાવીની સમયરેખા આપણે દર્શાવી છે. ઓકે, હવે વાત કરીએ છીએ ઘણીવાર સાલવારીને એડીને બદલે આપણે સીઈના નામે ઓળખી છીએ. તો કે સીઈ અને બીસીને બદલે બીસીઈ તરીકે ઓળખાવી લખવામાં આવે છે. ઘણીવાર લખાણમાં જોવા મળે તો કે સીઈનું પૂરું નામ શું થાય? સીઈ. ઘણીવાર આપણે શું કરીએ છીએ? સીઈ લખેલું હોય એડીની બદલે. તો આ સીઈનું પૂરું નામ શું થાય? તો કોમન ઇરા, જેનું ગુજરાતી થાય સામાન્ય કે સાધારણ યુગ. જ્યારે બીસીની જગ્યાએ આપણે BCE તરીકે લખેલું હોય છે. તો એનું શું થાય પૂરું નામ? તો કે બિફોર કોમન ઇરા, સામાન્ય કે સાધારણ યુગ પૂર્વે. ખ્રિસ્તી ધર્મના વિશ્વના મોટા ભાગના રાષ્ટ્રો સાથે સંકળાયેલો હોવાથી અનેક રાષ્ટ્રોની જેમ આપણે ભારતમાં પણ આ જ સાલવારીનો પ્રયોગ કરવામાં આવે છે અથવા પ્રયોગ કરીએ છીએ. ઘણીવાર બીપી એટલે કે બિફોર પ્રેઝન્ટ શબ્દોનો પણ આપણે ઉપયોગ કરતા હોઈએ છીએ. ઓકે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે સામાજિક વિજ્ઞાન પાઠ 1 ચાલો ઇતિહાસ જાણવાના સ્ત્રોતો લેક્ચર બીજો ધોરણ 6માં એનું રિવિઝન કર્યું છે. તો આજે આપણે એમ કે ચાલો ઇતિહાસ જાણવાના સ્ત્રોતો વિશે માહિતી મેળવી. પુરાતત્વશાસ્ત્રીઓ, ઇતિહાસકારીઓ, પ્રવાસીઓ એમનું જે યોગદાન છે તેના દ્વારા આપણે ઇતિહાસની માહિતીઓ પ્રાપ્ત થાય છે, ભવ્ય ભૂતકાળની માહિતીઓ પ્રાપ્ત થાય છે. હવે પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરની અંદર આના પછીના લેસન વિશે આપણે માહિતી મેળવીશું. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, વંદે માતરમ.